ہمیں جوائن کیا ہے JUIFA کے سینئر رہنما مولانا غفور حیدری صاحب نے۔ حیدری صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ مولانا، حکومت تو اپنی غلطی کا اعتراف کر رہی ہے کہ بامی جو چپکلش ہے اس کی وجہ سے وہ ہار گئے، اور نتائج کو تسلیم بھی کر رہی ہے۔ کیا آپ یہی چاہتے تھے کہ جو بھی الیکشنز ہوں وہ فری اینڈ فیئر ہوں اور اس کے نتائج تسلیم کر لیں؟ تو حکومت کے اس رویے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، 3.5 سال بعد جو ہمارا موقف تھا کہ 2018-25 جولائی کے انتخابات میں بدترین دھاندلی ہوئی ہے، بکسے چوری کیے گئے ہیں، وہ بات ثابت ہو گئی۔ ہم مسلسل کہتے رہے، مقتدر قوتوں کو بھی بتاتے رہے، قوم کو بھی بتاتے رہے، اور اس حوالے سے ہم نے 15 ملین مارچ بھی کیے پاکستان کے ہر شہر میں گئے، لوگوں کو باور کرایا، پھر آزادی مارچ کیا۔ جب PDM بنی تو اس کے زیر اہتمام میں ملک بھر میں جلسے کیے، لیکن بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ جی ہاں، بس جو لوگ یا جو پارٹیاں ہار جاتی ہے تو وہ پھر الزام لگاتے دھاندلی کا۔ لیکن آج وقت نے ثابت کر دیا، اور خیبر پختونخوا کے الیکشن نے ثابت کر دیا کہ برسر اقتدار طبقہ جو جعلی مینڈیٹ لے کر آئے تھے، راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بنا، تو آپ نے دیکھا کہ JUI نے بھاری اکثریت سے میدان مار لیا۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ پاکستان میں جب صاف شفاف الیکشن ہوں گے تو پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے۔ جب ہنرمند، لائق، باصلاحیت لوگ کامیاب ہو کر آئیں گے تو ملک کو ان میں چلانے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ مولانا، یہ ایک تو سلیکٹڈ ہے، ایک نالائق اور نااہل ہے۔ 3.5 سال میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے قوم کو مہنگائی کے علاوہ کیا دیا۔ مولانا یہ فرمائیں کہ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ فیئر اینڈ فری الیکشن تھے، اس لیے ہم جیت گئے، لیکن نوشہرہ میں جہاں آپ ہارے ہیں وہاں آپ احتجاج کر رہے ہیں، آپ نتائج نہیں مان رہے۔ حکومت جو ہاری ہے، جس کی حکومت ہے صوبے میں، وہ نتائج کو تسلیم کر رہی ہے، آپ نتائج نہیں تسلیم کر رہے۔ دیکھیں، ہم تو نتائج کو تسلیم کر رہے ہیں، لیکن جہاں کہیں اگر ہم نے کوئی چیز دیکھی ہے تو اس کا اظہار بھی ضرور ہوگا۔ جہاں بھی کہیں، چاہے میں کروں چاہے کوئی بھی کرے، دھاندلی ہے، اور اس کو دھاندلی کہنا پڑے گا، تب جا کے ہمارا سسٹم ٹھیک ہو جائے گا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب دیکھیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اب آپ بلدیات میں جیت گئے، تو اگر دھاندلی ہوتی تو پھر اب بھی آپ نہ جیت سکتے تھے۔ تو ہمارا موقف یہ ہے کہ جب جنرل الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں حکومت سازی ہوتی ہے، پالیسی سازی ہوتی ہے، اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو بعض قوتوں کے مطمع نظر بھی ہوتے ہیں، اور ان کی دلچسپی بھی ہوتی ہے، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ منظور نظر جماعتوں کو لے آئے۔ بلدیاتی الیکشن میں چونکہ ایسی چیز ہوتی نہیں ہے، نہ یہ پالیسی ساز ادارہ ہے، نہ پالیسیاں بنا سکتے ہیں، نہ قانون بنا سکتے ہیں، اس لیے یہاں لوگوں کو کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو اگر لوگوں کو کھلا چھوڑ دیا گیا اور بکسے چوری نہیں ہوئے اور رکاوٹ کوئی بنا نہیں، تو آپ نے دیکھا مولانا پوری قوم نے مولانا فضل مولانا الرحمان حکومت کا JUI پہ اعتماد کیا۔ حکومت کا شکست، مقصد دیکھیے، میں بات جی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جھگڑا اس پر ہے کہ دھاندلی کیوں کی جاتی ہے، باہر سے الیکشن میں مداخلت کیوں کی جاتی ہے، اور اصل جو قوم کے نمائندے ہوتے ہیں ان کا راستہ کیوں روکا جاتا ہے۔ کل کوئی اور جیتے صاف شفاف الیکشن کے نتیجے میں، ہمیں کیا اعتراض ہے، لیکن اس پر تو
तमाम जमातों ने एहतजाज किया और सबका मौक़िफ़ मौलाना वही था जो मौलाना फजल रहमान साहब का मौक़िफ़। मौलाना अब आप पीडीएम लॉन्ग मार्च में जा रही है। लॉन्ग मार्च के बाद ज़ाहिर बात है आपका मतमनज़र ये है कि आप शफाफ इलेक्शन हों, अगले इलेक्शन होंगे, ज़ाहिर बात है मौजूदा हुकूमत नहीं कराएगी, एक निगरान हुकूमत कराएगी। उसके बाद अगर बिलफ़र्ज़ दोबारा पीटीआई जीत जाती है तो फिर इसका मतलब है आप यही कहेंगे कि जो पीटीआई इलेक्शन जीतेगी वो धांधली ज़दा होंगे, जो आप जीतेंगे या आपके इत्तेहादी जीतेंगे वो दुरुस्त इलेक्शन होंगे? नहीं, यानी इस वक्त अब मैं कैसे धांधली कर सकता हूँ? वफाकी हुकूमत भी पीटीआई की, सूबाई हुकूमत भी पीटीआई की और इंतजामिया भी पीटीआई के तहत, इलेक्शन कमीशन भी पीटीआई के हुक्मरानी के तहत, तो वो धांधली कर सकते, मैं तो नहीं कर सकता। नहीं, इलेक्शन कमीशन तो आज़ाद इदारा है। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा है कि एक निगरान हुकूमत इलेक्शन कराएगी जिस तरह 18 में कराएगी। अगर आप जीतें तो आप समझते हैं कि वो फेयर इलेक्शन है, अगर पीटीआई जीत जाए आप समझते हैं ये धांधली हो गई है, तो ये अजीब सी मंतिक है। देखिए, इसको आपको समझना होगा। मैं ये नहीं कहता कि मैं हारता हूँ तो फिर मैं डंडोरा पीटूं की धांधली हो गई। बुनियादी बात यह है कि कौम देख रही होती है। अब जो 2018 के इलेक्शन हुए, पीटीआई के अलावा किस जमात ने तस्लीम किया कि हाँ फेयर इलेक्शन हुए हैं, धांधली नहीं हुई है, बल्कि तमाम जमातों ने उसको बदतरीन धांधली कहा। अब भी हम कहते हैं कि फेयर इलेक्शन हो, कोई भी जीते, फेयर इलेक्शन हो। माजी में भी इलेक्शन होते रहे हैं, लेकिन अगर बाज़ कुव्वतें फिर पीटीआई को लाना चाहेंगे, फिर एहतजाज होगा, फिर तहरीक चलेगी, फिर जदोजहद होगी। हम कहते हैं कि कोई भी जमात आए लेकिन वोट लेकर आए। अब आपने देखा कि साढ़े 3 साला दौरे इक़्तिदार में, 3.5 साला दौरे इक़्तिदार में आपने देखा कि पीटीआई को जिस तरह लाया गया और उसने जो करतूत दिखाए, जो सब्ज बाग दिखाए थे कि 1 करोड़ नौजवानों को नौकरियां देंगे, 50 लाख लोगों को घर बना के देंगे, और ये सब्ज बाग दिखा के और इस तरह उनको लाया गया। लेकिन उस वक्त से लेकर मेगा प्रोजेक्ट लेकर आएंगे, महंगाई कम। मौलाना साहब, अब इनको भेजने के लिए क्या लाहे अमल है? आपने 23 मार्च को मार्च का ऐलान तो किया हुआ है, लेकिन ये समझ नहीं आ रही वो मार्च कैसा होगा। आप धरना देंगे तो कितने दिन पर मुहित होगा? 8-10 दिन के बाद रमज़ान मुबारक शुरू हो जाएगा। पीडीएम की हिकमत अमली और प्लान क्या है इस हुकूमत को घर भेजने के लिए? और आप इस्तीफे दे रहे हैं 23 मार्च को? मैं भी हो सकता है कि 23 मार्च से पहले डबल मार्च हो जाए। हमारी तो पूरी जद्दोजहद रही है रोज अव्वल से कि इस हुकूमत को घर भेजे। डबल मार्च पर भी काम हो रहे हैं। सिलेक्टेड हुकूमत है, इसकी कोई कारकर्दगी भी नहीं है ना। नहीं, डबल मार्च पे भी काम हो रहा है मौलाना। कारकर्दगी भी होती, कोई तबका खुश होता, सहाफी से लेकर कलरक तक, जनाब अली काश्तकारों तक, मेहनत और मजदूर तक सब सरापा एहतजाज है। मौलाना होती तो फिर भी काबिल बर्दाश्त हो। मौलाना, ये डबल मार्च की जो आप बात कर रहे हैं, इसका मतलब है आपके बगैर, यानी किसी अवामी तहरीक के बगैर मौजूदा हुकूमत को घर भेज देगा? ये एक मुदाखलत नहीं होगी जिसकी आप मुखालफत? अवामी तहरीक चल रही है 23 मार्च को, तो हमने मार्च का ऐलान किया है। उससे पहले हमारे जलसे होंगे, सेमिनार्स होंगे, रैलियां होंगी। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ 23 मार्च को ही हमारा एक प्रोग्राम है जो 23 मार्च से पहले ही हुकूमत जा सकती है आप कह रहे हैं, और आपकी तहरीक के नतीजे में तो आप अगर 23 मार्च तक नहीं जाती तो फिर इस्तीफे आप पेश करेंगे पीडीएम? देखिए, ये तो फिर पीडीएम का मसला है, मैं तन्हा तो ये बात नहीं कर सकता। हम जो भी फैसला करेंगे पीडीएम की प्लेटफॉर्म से करेंगे, और पीडीएम 8 जमातों पर मुश्तमिल है, तो इत्तेफाक राय से हमारे फैसले माजी में भी रहे और इंशाल्लाह आइंदा भी जो फैसला होगा वो इत्तेफाक राय से।